ओम साईराम। खुशीर परिवारटीए गोटे बोली पुओ भल चाकरी करुछंती। सबु प्रकार खुशी शांति से घरे अच्छी रही कहीं जदि से माने बाबांकर भक्त होइथिबे तो निश्चय बाबा से आशीर्वाद दौरान आउ बाबा से सहित अच्छे से से माने बहुत खुशी एवं शांति जीवन यापन करुले। किंतु दर्शक बंधु सबुदिन गोटे परी रुहेनि। केबे केबे लाइफ रे बैड पीरियड आसी थाए एवं बैड पीरियड आसीबा मध्य बहुत दरकार। तेबे ही आमे जानि परिबा जे आमर भक्ति बाबा प्रति केते अछि एवं बाबा मध्य आमर भक्तिर परीक्षा नहीं थांती। आमे केते बाबा को विश्वास करुछे ताहा बाबा को जानिबा बहुत दरकार है थाए। अकॉर्डिंगली बाबा हमको ब्लेसिंग्स दे थांती। सेथिपई लाइफ रे बैड पीरियड समस्तंकर आसी थाए। दर्शक बंधु आज यहीपरि गोटे परिवार विषय मुझे जनवाक जाऊँगी। आही परिवार रे कौन एपरी असुविधाटा आसीथिला आउ कौन सॉल्यूशन बाहरिला ताहा मु आज आपण मानकु कहवाक जाऊँगी। नमस्कार दर्शक बंधु, मो साई बाबा चैनल रे मु आपण मानकर स्वागत करुछि। आशा करुछि आपण माने समस्त भलरे अछंती, सुखरे शांति रे अछंती एवं बाबांकर नाम प्रत्येक मुहूर्त आपण जपुछंती। आउ बाबा को आशीर्वाद सर्वदा जेपरी आम उपरे रहू यही प्रार्थना रे आज भिडियोटी मु स्टार्ट करने को जाऊँगी। चलतु मुझे डेरी करी भिडियोटी को स्टार्ट कर नौछि। दर्शक बंधु जेपरी मु कही गोटे परिवार थिला जहाँकि बहुत खुशी रे रहउथिले। आउ सेमानकर गोटे बोली पुओ थिला। आउ पुओ मध्य बहुत भल चाकरी करुथिला। आउ बाबांकर बहुत भक्त थिले से घरर मैडम। यही जे पुओ अच्छे तांको माँ थिले बाबांकर पूरापूरी डिवोटी। बाबा को से बहुत विश्वास करथुले। आउ जेहेतु माँ विश्वास करथुले सेथिपई पुओ मध्य बाबांकर बहुत बड़ भक्त थिले। बाबा को बहुत से माने विश्वास करथुले। ताहले दर्शक बंधु जेपरी मु स्टार्टिंग रे कही लाइफ रे बैड पीरियड आसी थाए ताहले एमानंक जीवन रे एहीपरी कौन बैड पीरियड आसीथिला। एमानंक लाइफ रे गोटे बैड पीरियड एमिति आसीथिला। दिने कौन हैला तांको बापांकर माने एही जे मैम अछंती तांको हस्बैंड को देह खराब हैला। जेतेबेले से माने बापा को हॉस्पिटल नहीं कि जाइथिले सेठी ट्रीटमेंट परे जना पड़िला टेस्ट करवा परे जना पड़िला कौन माने तांको थ्रोट कैंसर हेछि आउ ताहा भी 4th स्टेज रे अछि। हाँ दर्शक बंधु बहुत कष्टर पीरियड से मानक लाइफ रे आसीथिला। आउ थ्रोट कैंसर प्लस 4th लेवल रे अछि, 4th स्टेज रे अछि। ता माने 4th स्टेज माने पूरापूरी लास्ट आउ किसी कहबार भी नहीं। एमिति लागिला जे पूरापूरी गोटे वज्रपात तांको मुंड उपर आसिक पड़ी। से माने पूरापूरी शॉक हो गले कारण एते सडन कौन यहीपरी न्यूज से माने शुणिले। गोटे सेकेंड रे से मानकर पूरा दुनिया चेंज हो गला। किए तो केबे भाभी ही नथिला जे एते सडन तांको लाइफ रे यहीपरी गोटे समय आसीबो। पूरापूरी से माने व्यस्त हो गले। आउ डॉक्टर कहिले जे ट्रीटमेंट करले मध्य कोनोसी भी माने बेनिफिट नहीं कारण आउ किछि करी हबनी। डॉक्टर 1 ईयर टाइम मध्य दे देथिले माने एते लास्ट स्टेज रे पेशेंट थिले। आउ दर्शक बंधु जेते दुख लागू जहाँ भी हो किंतु धैर्य आनिबा को पड़िबो। आउ ट्रीटमेंट स्टार्ट करिया पे से माने डॉक्टर को कहिले आउ ट्रीटमेंट स्टार्ट हला। से माने जानि छंती होपलेस थिले से माने किंतु ट्रीटमेंट मध्य स्टार्ट करिथिले। आउ एति भितर कौन है ये जे साई माने यही जे साई भक्त अच्छी माने जो मैडम अच्छी तांके पूरापूरी डिवोटी थिले बाबांकर बहुत से विश्वास करथुले। माने तांको घरे एते बड़ असुविधाटा आसीछि हेले मध्य यही जे साई भक्त अच्छी से मैम किंतु बहुत साहस रे थिले, बहुत धैर्यर सहित थिले। से कहथुले जे किछि हबनी, बाबा अच्छे, बाबा को आशीर्वाद मो सहित अच्छे, बाबा को ब्लेसिंग्स जिते आम सहित अच्छी आमर किसी भी क्षति हेनी। बाबा आमर निश्चय साहाय्य करेंगे। यही कष्ट पीरियड रे बाबा ही आमर साहाय्य करेंगे। जहाँ भी असुविधाटा अच्छी ताहा बाबा पूरापूरी ठीक करदे आउ हैप्पी एंडिंग मध्य बाबा देबे। से कौन भी विषय पे मु व्यस्त हेबिनी। बाबा को ऊपर मोर पूरापूरी विश्वास अच्छी। यहीपरि ही से मैम कहूले। आउ
ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ଏହି ଯିଏ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ରାଗର ଭାବ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ବାବା ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବା ଯଦି ସତରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ତାହେଲେ ଏହିପରି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେ ପୁରାପୁରି ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆମ ସହିତ କାହିଁକି ଏହିପରି ହେଉଛି? ଆମେ ତ କାହାର କେବେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି? ଆଉ ଯଦି ବାବା ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦେଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଛେ ତାହା ସତ, ଆଉ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲେ, ବାବା ଆମ ସହିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହିପରି କଷ୍ଟ ବାବା ଦେଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ପରିବାରକୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କିଏ ନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଯେ ଫକୀର ଅଛନ୍ତି ସେ ମିଛ କହୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ରାଗରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଥିଲା ସେ ବିଭୂତିକୁ କାଢ଼ିକି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ, ସେ ପୁରାପୁରି ସେ ବିଭୂତିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାଆ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଆ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଭୂତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ସେ ପୁରା ଦିନ ରାତି ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ଡାକୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିନେ ଏଇ ଯିଏ ସାଇ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ରାତିରେ କରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଖେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି ଯେ ସେ କେବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏତିକି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ, ପାଖାପାଖି 5ଟା ସମୟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲେ। ଆଉ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ତାହା କ'ଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବି ଯଦି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଥିବା ମିରାକଲ୍ସ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେହି ନମ୍ବରରେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ମିରାକଲ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ବାବା ଏହି ମ୍ୟାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲେ। ଆଉ ଦେଖାଗଲେ କହିଲେ କ'ଣ, ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରାୟଣ ଅଛି, ସେହି ପାରାୟଣ 2 ସପ୍ତାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। 2 ଥର ପାରାୟଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ପାରାୟଣ ପୂଜା କର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏତିକି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଏପରି ବାବା କହିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଏହିପରି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲେ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫକୀର, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେବେ, ସେ ତ ଆମଠୁ ନେବା ମଣିଷ, ଏହିପରି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଏହିପରି ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ କଥା ସେ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାନି। ଆଉ ସେଦିନ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ପାହାନ୍ତିଆ 5ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାବା ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରାପୁରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବାବା ଯେପରି କହିଲେ 2 ସପ୍ତାହ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପାରାୟଣ ପୂଜା କଲେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ନିଜ କଷ୍ଟ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ବି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହି ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଫାଦରକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ,
ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବାବା କ'ଣ, ବାବା କିପରି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କିପରି ବାବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ପୁରାପୁରି କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରିକଭର୍ ହେବାର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି ବଡ଼ି, ଆଉ ରିକଭର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ କିମୋଥେରାପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଜରୀ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସକ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଯେପରି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିମୋଥେରାପି କିଛି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ତାଙ୍କେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରାପୁରି ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ସେ ପୁରାପୁରି ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ମିରାକଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଥରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ୍ ବୋଲି ଭାବିବ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ୍।